বৃহস্পতিবার যুব ভারতীতে আইএসএল এর চতুর্থ ম্যাচ খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ এফসি গোয়া। যথেষ্ট হাই ভোল্টেজ একটা ম্যাচ হতে চলেছে আগামীকাল এই যুব ভারতীতে। আগের ম্যাচে জামশেদপুর এফসির কাছে হারার পরেই আওয়াজটা উঠেছিল, রমজান মাসে অনেক ফুটবলারেরই রোজা রাখার কারণে সমস্যা হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গলের কোচকর্তারা একথাই জানিয়েছিলেন জামশেদপুর ম্যাচের পর। আর এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগের দিন সেই একই বিষয় নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার। লাল হলুদ শিবিরের বক্তব্য, রমজান মাসে তাদের 5 ফুটবলার রোজা রাখছেন, তাই বিকেল 5টার ম্যাচ খেলতে সমস্যা হচ্ছে, অথচ তাদের ম্যাচগুলি দেওয়া হচ্ছে 5টায়। এই নিয়ে সূচি নিয়ে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। তিনি জানান, ম্যাচ যদি 7:30টায় দেওয়া হয় তাহলে সমস্যা হয় না, অথচ তাদের খেলাগুলি কেন 5টায় দেওয়া হচ্ছে। কি বললেন অস্কার, শুনে নিন। First of all, is talking in positive. I see that we are talking about the last game defeat, which is disappointing, no doubt. But if you see the overall game, I think that losing is the most is the result that you would expect the less. Maybe we should deserve a draw and probably a win. But as two actions that Rashid mentioned as a piece and an excellent action in front of our box, that cost us the game. Say that if you consider only 90 minutes. We were 10 games undefeated. Since 20th of August against Diamond Harbour, we connected a very good run of performances and results, ended last Saturday or last Friday. Ended last Friday with a defeat here against Jamshedpur. But I think that the team was doing very well in all these periods. Again, connecting 10 games without a defeat is something important, and especially under the circumstances that you just mentioned. Remember that we have some competitive disadvantage, that there is a lot of room for improvement. So what I mean with competitive disadvantage, nobody has asked what happened in the first goal of Jamshedpur. It's a very clear offside. It's a player blocking our goalkeeper, and I don't like to talk about or excuse the result on a decision of a referee, but the reality is that if that goal doesn't count, if it's called by the referee like what it is, an offside, we would not lose the game. This is one. Second is the bad luck of game-related situations we are having with injuries. You are mentioning Saul, but I can also mention Kevin, I can mention Raki, I can mention Maesh. So 50% of potential players of our first 11 are gradually recovering from his injuries, and that for sure exposes the depth of our squad. And in the last games, probably we were having less resources, or let's say at least that we are not on our peak of potential performance. And number three, you just asked the question to Rashid. This week we are trying with AFF, raising a complaint. I don't know what is the reason, but it might be a coincidence or not that on the period of Ramadan, in the 4 games that we have to play in Ramadan period, we have been scheduled the games at 5 p.m. So you tell me what a player that cannot hydrate or eat for 12 hours and have to play at 5 p.m. with this heat, it has a big physiological cost. Physiological cost, risk of injury. I don't want to go too brave with potential heart problems on the pitch, but I would not. Of course, I'm Christian. I'm not Muslim, but playing without 12 hours of hydration of food at 5 p.m. with this humidity, and our players that are committed to give the 100 and more extra on the pitch, it's a problem. So I don't know how the hell, having 5 Muslim players in our squad, how the hell we have been scheduled to play the games at 5 p.m. Against Northeast it was 7:30 p.m. In the Ramadan period exactly this is 5 p.m. And after the break in March, we are playing against the games at prime time at 7:30 p.m. So something is wrong. ইস্টবেঙ্গল কোচের বক্তব্য, তার ক্ষোভ কতটা যুক্তিসঙ্গত? সত্যি কি ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে? অস্কারের প্রতিবাদের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আছে? আমরা যোগাযোগ করি প্রাক্তন ফুটবলার দেবাশিস মুখার্জির সঙ্গে। অস্কারের ক্ষোভ অভিযোগ নিয়ে কি বললেন দেবাশিস? দেখো, এখানে প্রফেশনাল প্লেয়ার যে কোনো পরিস্থিতিতে তাদের খেলতে হবে। এটা তো তাহলে আজকে মুসলিমরা এটা বলছে, এরপরে হিন্দুরা বলবে যে আমাদের এটা, খ্রিস্টানরা বলবে আমাদের এটা।
এরকম ভাবে তো হয় না, এটা পৃথিবীর সব জায়গায় খেলা হয়, কোনো জায়গায় কোনোদিন তো আমি শুনিনি। মুসলিম কান্ট্রি গুলো তো খেলে, এই সালা ফালা এরা তো লিভারপুল খেলে যাচ্ছে, কই এদের থেকে তো এই ধরনের প্রশ্ন তো কোশ্চেন তো কোনোদিন কেউ করেনি। আর এগুলো জেনেই তো সব খেলতে এসেছে না, তখন বলে দিয়েছিল যে পঞ্চায়েতের সময় যে রোজা চলাকালীন আমরা অমুক সময় ম্যাচ খেলবো না, অমুক সময় ম্যাচ খেলবো না, এটা কি বলেছিল তখন? কিছুই বলেনি, বলার কথাও না। কেন, প্রফেশনাল প্লেয়ার, তোমাকে যে কোনো পরিস্থিতিতে তোমাকে সার্ভিস দিতে হবে ক্লাবকে। সেটা এখন একটা যেটা বলেছে, বলা যেতেই পারে যে 5টার জায়গায় 7টায় দেয়, কিন্তু আজকে তো 7টায় ম্যাচ নেই, 7:30টায়। আজকে নয়, সরি কালকে। কালকে 7:30টায় ম্যাচ নেই, কেন নেই? কালকে ইন্ডিয়ার ম্যাচ আছে ক্রিকেটে। কেন, ব্যবসায়িক দিকটাও দেখছে, এরা ব্যবসায়িক দিকটাও দেখছে। ন্যাচারালি দেখবে যে 7:30টায় যদি হয় ইন্ডিয়া ম্যাচ ছেড়ে, সেই খেলা ছেড়ে কে আমাদের খেলা দেখবে, ওই জন্য 5টায় করেছে, সেটা ওদের অ্যাঙ্গেলে। কিন্তু আমি বলবো ইস্টবেঙ্গলের অ্যাঙ্গেলে, ইস্টবেঙ্গল কেন মনে যেই বলুক, যেখানেই তো মুসলিম প্লেয়াররা তো সব জায়গাতেই আছে। এটা কোনদিন আজ পর্যন্ত শোনা গেছে যে এই রোজা চলছে বলে খেলা হবে না? আমরা তো খেলেছি, তখন তো আমাদেরও মুসলিম অনেক প্লেয়ার ছিল আমাদের টিমে, তারা তো খেলেছে। তো বলেন তো, তখন তো 3টে 3:30 থেকে ম্যাচ হতো, লিগের সময় 3টে 3:30 থেকে ম্যাচ হতো, তো খেলেছে, তো অসুবিধা কোথায়? এখন এই অজুহাত গুলো দেওয়া যায় না। এখন এই 14টা টিমের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল বাদ দিলে আরো 13টা টিমে অনেক মুসলিম প্লেয়ার আছে, অনেক মুসলিম প্লেয়ার আছে। এই যে গোয়ার সঙ্গে খেলবে, গোয়াতেও তো মুসলিম প্লেয়ার আছে, তো তারা তো কেউ তো বলছে না। শুধু আমাদেরই যত প্রবলেম, হেরে গেলেই প্রবলেম, জিতলে প্রবলেম বলতো না। আজকে হেরে গেছে বলে ইস্টবেঙ্গল এই কথাটা তুলেছে, জিতলে এই কথা উঠতোই না। তো এটা কোনো যুক্তিপূর্ণ পয়েন্ট আমি মনে করি না যে রোজার জন্য প্লেয়াররা ঠিকঠাক পারফর্ম করতে পারছে না। প্লেয়াররা যখন প্রফেশনাল প্লেয়ার যখন, তখন তাদেরকে সব পরিস্থিতিতে তোমার মানিয়ে নিতে হবে, সব পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে হবে, কিছু করার নেই। এই জায়গাটা আমার মনে হয় কিছু করার নেই। হ্যাঁ, যেটা বলছো 5টার জায়গায় 7টায় 7:30টায় দেওয়া যেতে পারে, সেটা করা যেতে পারে, কিন্তু সেটাও কি, সেটা আমার ব্যবসার দিক যেটা বললাম, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন তাদের টিভি শপকে যারা দেখাচ্ছে সনি, তারা তো বললে ফ্যান কোড, তারা তো বলবে আমার ম্যাচ তো ভিউয়ার না থাকলে আমার শুধু আমরা কেন ওখানে করবো? এটা অনেক হয়েছে, খেলা টিভিতে দেখানোর জন্য টাইম চেঞ্জ করা হয়েছে, খেলার টাইম চেঞ্জ করা হয়েছে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ হয়, ইস্টবেঙ্গল গুড সাইড, কোনো সন্দেহ নেই গুড সাইড। আমি আগের দিনে বলেছিলাম ইস্টবেঙ্গল জামশেদপুরের কাছে হেরেছে, এটা আমার মনে হয়েছে গুড স্ট্র্যাটেজি। দুটো স্ট্রাইকারে খেলতে গিয়ে, দুটো স্ট্রাইকারে খেলা সেই প্রথম দিকে আইপিএল শুরু হওয়ার কয়েক বছর হয়েছিল, তারপরে কিন্তু দুটো স্ট্রাইকারে কোনো টিম খেলেনি আজ পর্যন্ত, কেউ খেলছে না, পৃথিবীর কোথাও খেলে না। সব একটা স্ট্রাইকারে খেলে, তলা থেকে 5টা হাফ, নালে একটা স্ট্রাইকারের পেছনে আর একটা স্কিমার, এই সিস্টেমে খেলে। ইস্টবেঙ্গল যদি, আমার মনে হয় না দুটো স্ট্রাইকারে শুরু করবে, এটা আমার যে বলছে অস্কার যদি ঠিকঠাক পর্যবেক্ষণ করে থাকেন বা বোঝেন, এটা আমার মনে হচ্ছে, আমার সঙ্গে নাও বলতে পারে, তাতে কিন্তু ওই শুধু সামনে তোমার ওই আজিজুরিকে রেখেই খেলবে। আমার মনে হয় না ওই সেকেন্ড নতুন স্ট্রাইকারটাকে নামাবে, এবং মাঝমাঠে যে 5জন ছিল, এই 5জনকে দিয়ে শুরু করে, সাউন্ড যদি না থাকে অসুবিধা নেই। মহেশ সিং চলে আসছে, বিপিন আছে, তোমার লালরিন্দিকা আছে, প্লাস মিজুয়েল বাসিত তো আছেই, তোমার স্টপার কেভিন তো চলে এসছে, কেভিন তো প্র্যাকটিস করছে, জানি না খেলবে কিনা, মনে হয় না এখন তাড়াতাড়ি খেলবে না, কিন্তু কেভিনকে দরকার, ডিফেন্সে কেভিনকে দরকার, আর কেভিন না থাকলে মাঝমাঠে সাউন্ড কে দরকার, কেন সাউন্ডকে যদি খেলাটা স্লো করে দেয়, মাঝমাঠে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে খেলে, দরকার। যদি কেভিন না থাকে, কেভিন এসে গেলে দরকার নেই সাউন্ড, দুটো মিগুয়েল আর রশিদ এনাফ।